اس پہ ہمیشہ گریٹفل روزن شکر گزار روزن شکر تو صبر زندگی گزارنک ساروی کھت اصل طریقہ چیلنجز پیوان ہر کس فیس کریں چاہے سہ مرد ٲسِن یا عورت ٲسِن مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ کہِ زَنہِ چھِ آسان واریاہ اِموشنلی فرٛیجایل اگر سُے مُشکل پے أکِس مردس تہِ أکِس وِمن چھِ ییٚلہِ پیوان چھِ تِم چھِ واریاہ زیادٕ انڈر پریشر یِوان تَوے چھِ زیادٕ ضروٗری آز کل چھِ تُہۍ وٕچھِو کرایمٕز کۭتیاہ فاینانشل فراڈٕز چھِ گژھان فون چھِ ہر أکِس فیٖمیل اَتھِ تہِ وٕنکیٚنس ییٚلہِ نہٕ یِمن ایویرنیسٕے آسہِ کہِ فاینانشل فراڈ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ تو یِمن سۭتۍ ہیٚکہِ زیادٕ فراڈ گٔژھِتھ یا کینٛہہ سکیٖم چھِ آسان یِم فراڈ چھِ آسان پوٚتُس واریاہ اندر تانۍ گامن منٛز چھِ آسان تِم سکیٖم وٲلۍ پھیران تہٕ یِمن چھنہٕ آسان پاے کہِ یِم چھِ فراڈ آسان تہٕ یہِ ایویرنیس واتناوٕنۍ چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗری تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ووٚن مےٚ اِموشنل انٹیلِجنس یا اِموشنلی سٹرانٛگ بناوٕنۍ چھِ کیازِ یُس انسان اِموشنلی سٹرانٛگ آسہِ تٔمِس یی کانٛہہ تہِ چیلینج یی سُہ ہیٚکہِ سُہ اصل پٲٹھۍ فیس کٔرِتھ کیازِ کہِ چیلینجو ورٲے چھنہٕ کٲنٛسے ہٕنٛز لایف چاہے سُہ میل ٲسِن یا فیٖمیل ٲسِن. آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں کو سہیل مقبول کا پیار بھرا سلام پیش ہو. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز کشمیر گلوبل ٹائمز اور کشمیر گلوبل ٹائمز سے میں آپ کا میزبان سہیل مقبول. آج عالمی سطح پہ وومنز ڈے منایا جاتا ہے, خاص کر ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. جموں کشمیر میں بھی آج یہ دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ منایا گیا. اور ابھی ایکسکلوسیو میرے ساتھ جو 4 چہرے موجود ہیں, یہاں پہ میرے رائٹ سائڈ میں ایڈوکیٹ کے وانگنو صاحب, یہاں پہ سائمہ تبسم جی ایک موٹیویشنل سپیکر ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ تجمل چودھری صاحب یا ایڈوکیٹ الطاف گاندربلی جی بھی موجود ہے کہ ان کی طرف سے یعنی کشمیر جورسٹ بار ایسوسیشن نے آج یہ دن بانڈی پورہ میں بھی باضابطہ طور پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اور کئی سارے لوگوں نے یا ہماری ماں بہنوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا. یہاں پہ سیدھا ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے سائمہ جی سے. تو سائمہ جی, پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, تو کیا کہنا چاہیں گے آج اس دن پہ یا اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. آج انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے, 8 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے. ہم آج ایک فارفلنگ ایریا میں گئے تھے, بانڈی پورہ کا وترینہ علاقہ جو ہے. فارفلنگ ایریا میں جتنے بھی ویمن ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ دے آر ہیونگ لاٹ آف ایکسپیرینس, ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہوتی ہے, بہت نالج بھی ہوتی ہے, چاہے پڑھی لکھی ہو یا الٹریٹ بھی ہو, لیکن نالج بہت ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہوتا ہے اویئرنیس ان کو نہیں ہوتی ہے. جو کرنٹ لاز ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت ساری اسکیمس ہے, یا آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو بجٹ پاس ہوا اس میں میرج اسسٹنس جو رقم بڑھا دی گئی ہے یا ای بس سروس جو ہے فری کر دی گئی ہے, تو ایسی اویئرنیس جنریٹ ہونی چاہیے, اس کی ضرورت ہوتی ہے خاص کر فارفلنگ ایریاز میں. تو وہاں پہ تقریباً 250 ویمن تھی جن کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کی, ان کے ساتھ بات کی اور اویئرنیس کے طور پہ بھی بہت ساری باتیں شیئر کی. اور گلوبلی اگر ہم دیکھیں گے 8 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے, اور ہر کنٹری جو ہے اپنے انڈیکیٹرز چیک کرتی ہے کہ جو ویمن ہے, خواتین ہے. آپ کو پتا ہے پہلے خواتین کی جو پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے تھی, ابھی دیکھا جاتا ہے کہ پڑھائی لکھائی میں ویمن کا کتنا آگے بڑھ گئی ہے. جو ہیلتھ انڈیکیٹر ہے ویمن کا, وہ اس میں کتنا آگے بڑھ گئی ہے, یا بہت ساری اوور آل جو لائف اسٹائل ایک ویمن کا ہے کس کنٹری میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے. اور ایک پلیٹ فارم بنتا ہے, اس دن پہ بات چیت ہوتی ہے, اور بہت سارے ایشوز جو آج کل نئی کنٹمپریری لائف میں بہت سارے کمپلیکس ایشوز ہے, بہت سارے کمپلیکس نئے کرائمز, ایوالونگ کرائمز ہوتے ہیں, ان پہ بات ہوتی ہے. تو ایک عورت کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہر سال ہمیں مناتے ہیں, بالکل ہر ایئرلی ہمیں مناتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک فارفلنگ ایریا میں منایا تھا, لیکن اس سال خصوصی میری میسج یہ رہے گی, بہت سارے ایشوز پہ میں نے آج تک بات کی ہے, چاہے وہ سیلف لو ہو, ویمن کو خود کو کیئر کرنا, اور پھر تب جا کے وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے اچھے سے جب وہ خود کا خیال رکھے گی اور خود کو مشکلات. اور آج کل جو میرا ایک اس سال کی میسج, بالکل یہ میسج میں روز یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی ایموشنلی, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈاٹرز کو سکھانا ہے ایموشنلی اسٹرانگ بننا, مینٹلی اسٹرانگ بننا, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آج کل کی لائف میں, کمپلیکس لائف میں کتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہیرسمنٹ ہو, یا بہت ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو چاہے مرد ہو عورت ہو, ہر ایک کے ساتھ ہو. تو مینٹل اسٹرانگ, اس لیے میں ویمن کے ریلیٹڈ بولتی ہوں. اگر آپ دیکھیں گے ایز پر سائیکالوجی, ایز پر ریسرچ, ایز پر بایولوجی, ویمن ہوتی ہے ایموشنل. تو وی نیڈ ٹو میک آور ڈاٹرز ایموشنلی اسٹرانگ, مینٹلی اسٹرانگ, اور وی نیڈ ٹو انکلکیٹ ان دیم ایموشنل انٹیلیجنس. اپنے ایموشنس کو کیسے سمجھنا ہوتا ہے, دوسرے کے ایموشنس کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے, ویمن بہت ہی جلدی دباؤ میں آتی ہے, جس وجہ سے وہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. تو آپ کی طرف سے کیا کچھ پیغام رہے گا, خاص کر جو آپ کو ابھی خواتین دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کی طرف سے؟ میرا یہی پیغام رہے گا, چاہے وہ ہمارا مذہب ہو, چاہے ہماری کنٹری کا آئین ہو, یا ہمارے کنٹری کے ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنس ہو, انہوں نے ویمن کو,
ख़वातीन को एक बराबर हक दिया और बहुत आला दर्जा दिया है, तो हमें खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तब आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो मैंने वहाँ पे भी तकरीबन 250 वुमेन वहाँ थी, उनको बताया कि नो डाउट अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप घर संभाल रही है, लेकिन जब आप अवेयर होंगी कि आजकल के हालात क्या है, जैसे ड्रग एडिक्शन, ड्रग मिलेंस बहुत ज़्यादा है, या बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो जब उनको इस बारे में पता होगा तभी वो अपने बच्चों पे नज़र रख सकती है इस रिलेटेड। जब उनको पता ही नहीं होगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि उनके बच्चे किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वांगनू साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे में खुशी की ये आज से सुना था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बिल्कुल ये मेरे देश ने दुनिया को बताया कि वीमेन की पावर क्या है। तो अब इंटरनेशनली अब सब बता रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दिस इज एन पावर टू माई कंट्री, टू माई नेशन, माई भारत, माई रिपब्लिक। हमने वैल्यू बताया वर्ल्ड को कि एक लेडी की क्या वैल्यू है। अक लेडी मज तूर तन सारे खुद बोड़ कशर पे कर वन प्रान वुचमुत वन ब्रांद कन गर स्ट्रेंथ वीमेन, तथ मज कूर मज आजकल अगर ड्रग्सन मज अगर मज तो बेन टाइट कर कहीं चे ड्रग, कह लड़का गि ड्रग चेनस। यह माज बेन यह शक्ति, अत मे सन पे बट पे वन शक्ति, पावर, शक्ति मीन्स पावर। ये वन कश्मीर शैविज्म, शैविज्म मज तेल पावर ये शक्ति तो वुचमुत आज को चलान शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट बनो तथ पे, सह बनो PM सबन तक नाव कह, शिव कम वैल्यू आता नहीं तमिस शक्ति तो हमारी शक्ति ये आई एम प्राउड ऑफ इट दैट माई नेशन, माई कंट्री एंड माई PM has made world to realize that what in women and power was the value of women. उन्होंने अब 33% women की रिजर्वेशन की है, because हमारे PM we are fortunate that हमारे PM मोदी जी ही because of his कर्मठ आदमी हैं, उनको इसकी वैल्यू पता है, तो देश को भी बताया। और हमने अब इंटरनेशनली सब करें कि women की पावर, she is a power with us. हमारी वैल्यू जेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो जितना इनको एम्पावर करो, दे वर ऑलरेडी एम्पावर्ड। अब थोड़ा हालात ने इनको पीछे किया था, या वर्ल्ड की सर ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि बैक एंड पे रहना चाहिए, तो बट हमारे आज की डिस्पेंसेशन नेशन ने वी आर प्राउड दैट उन्होंने इसको फॉरवर्ड करके फिर इसको जनरेट किया है। एंड वी आर प्राउड। आज हम गए थे वहाँ पर, वी हैड ऑलमोस्ट बांडीपोरा में इंटीरियर में गए थे, 300-400 लेडीज थी। जब सैमा ने उनसे बात की थी तो उनको पता चला कि ऐसी घर चलावा सारा सृष्टि उनसे है यार, ये देश, दिस एंटायर यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ दैट लेडी। एंड यूथ वन कि आई एम प्राउड दैट माई नेशन, माई प्राइम मिनिस्टर एंड माई कंट्री हैज मेड वर्ल्ड टू रियलाइज पावर ऑफ वीमेन। सो थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अब हम खासकर एडवोकेट तजम्मुल चौधरी साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमेशा कई सारे समाजी इश्यूज़ पे बातचीत करते रहते हैं, या इवेंट्स की बात करें, ड्रग एब्यूज़ की बात करें, ड्रग एडिक्शन की बात करें, तो ऐसे इनिशिएटिव जो है ये एक टीम जो है लेती है। तो एडवोकेट तजम्मुल साहब क्या कहना चाहेंगे आज इस दिन के मौके पे? आज आलमी सतह पे जो है इंटरनेशनल यानी यौम ख़वातीन दिन जो है मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, क्योंकि मैं इसको एक दिन नहीं, हम ये नहीं कहेंगे आज के दिन पे छुट्टी थी और आज इंटरनेशनल वीमेंस डे था। ये दिन हमारे लिए हमेशा दिन है, बिल्कुल। ये कोई स्पेसिफिक कोई खुसूसी दिन नहीं। 8 मार्च हमने इवेंट किया तो हो गया दिन। जो आज कश्मीर जूरिस्ट बार एसोसिएशन ने बांडीपुरा में, और हर साल हम हर जगहों पे हमने इवेंट्स, सेमिनार्स करते हैं, और विमेंस को जो हम मैसेज देते हैं अपनी जूरिस्ट टीम की तरफ से और अपनी सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि जो सोसाइटी में रोल जो है विमेन का, जैसे हमारे वांगनू साहब ने कहा और साइमा जी ने इस पर रोशनी डाली, मैं तो एक जो विमेन है यही सोसाइटी का एक रोल है, ये बैकबोन है सोसाइटी का। तो आप इस विमेन को, यही माँ है तो माँ है तो इसके कदमों में जन्नत है, बेटी है तो जन्नत का दरवाज़ा है। तो अगर हमारे इस्लाम ने इस विमेन को इतना स्टेटस दिया है, कितना राइट्स दिए हैं, तो बिल्कुल जो हमारे रूरल एरियाज़ में हमारी जो मतलब विमेन्स हैं उनको अपने राइट्स का भी पता नहीं है, अभी उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको अभी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहे हैं आपको पता होगा, तो रूरल एरियाज़ में उनको ये चीज़ें रिपोर्टेड नहीं होते हैं वो क्राइम। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताऊँ, जितने भी डाउरी पे होगा केस या ये होगा जी
सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो रिपोर्टेड नहीं होते हैं वो केसेस। तो हमें चाहिए वो केसेस जितने भी हैं वो रिपोर्ट हों। और मैं खास कहूँगा जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं यहाँ पे केसेस कम, कन्विक्शन कम अभी हो रहा है। जैसे मैं रिसेंटली मैंने एक रेप का केस था यहाँ गांधरबल में, एक बड़ी हिस्टोरिकल जजमेंट हुई है उस पर। तो मैं चाहता हूँ हर जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं ना वो इस पर फास्ट ट्रैक पे जितने भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है। और मेरी यहाँ से ये भी मैसेज रहेगी कि विमेन, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था अपनी पूरी टीम को लेके, विमेन्स थाने होने चाहिए। जैसे पुलिस स्टेशन है, एक विमेन्स पुलिस स्टेशन क्यों ना हो, वो लड़की के लिए एक पुलिस स्टेशन हो जहाँ की लड़की जाके फ्रीली अपनी रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे दर्ज कर सके। तो ये जो चीज़ें हैं बेहतरी बिल्कुल अभी करनी है, क्योंकि अभी जो हमारा देश है इस पे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी एक मैसेज है, जैसे लाडली बेटी है, जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम दी है। तो अब रोल क्या बनता है, अगर कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो हमारा रोल बनता है कि आउटरीच करना, लोगों के सामने वो बात लेनी, वो बात पहुंचाने कि आपका हक क्या है, औरत का हक सोसाइटी में क्या है। वो हमें उसको जब वो अपना हक अपना वो पता चलेगा तो उस चीज़ को, वो अपने हक को हमेशा उसके लिए जनाब मोहतरम उससे वो क्यों छीनने की कोशिश नहीं करेगा। और हमारी यही मैसेज रहेगी आज के दिन पे कि हमें इस दिन को इसलिए नहीं स्पेसिफिकली, हमने आज ही बात की विमेंस का वैल्यू क्या, सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने जो स्टेट्स है विमेन को, हमें जो एक विमेन का, क्योंकि एक माँ जो है यही सब कुछ है कि जो माँ जो है यही घर का जो भी जो है कि एक औरत की तालीम जो है पूरी घर की तालीम है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अवेयरनेस करें रूरल एरियाज़ में। और मेरी मैसेज है कि पुलिस से भी जितनी भी एजेंसीज़ हैं कि वो जितने भी विमेन रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उन पे एक स्पीडी एक मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्द हो, कन्विक्शन हो। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर पे जो है एडवोकेट अल्ताफ गांधरबली साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट अल्ताफ गांधरबली साहब की बात करें तो खासकर जो म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल है वहाँ के चेयरमैन भी रह चुके हैं और कई सारे मुद्दों पे हमेशा बातचीत करते रहते हैं। खासकर अगर पावर की कटौती की बात करें या पानी की बात करें और भी ऐसे इश्यूज़ की बात करें तो हमेशा पेश रहते हैं। अल्ताफ साहब, आप थोड़ा आगे आइए। तो क्या वसायत मौके पे आज तमाम सान माज बेन कोर यह कत तिमन तक वातावन वेसान कश्मीर जूरिस्ट बार एसोसिएशन यह बार लॉयर्स एसोसिएशन वेसान दिमो फ्री सर्विस यम गरीब गुरबात कोर माज बेन यम विक्टम गम सोसाइटी में विक्टम गम तिहद खतर थो टोल फ्री नंबर तिमन अगर कुन डिवीजनस मज तिमन कह प्रॉब्लम सह करो हल इंशाल्लाह लड़ो तुहद केस फ्री ऑफ कास्ट करो तुहद केस हैंडल तमाम कोर्टन मज। मीडिया पे दावा कर रही है, दावा कर रहे हैं, बिल्कुल ये दावा कर रहे हैं सबके सामने आपकी मीडिया की वसादत से। ये बात में तमाम जो हमारी सोसाइटी है खासकर तिमन कर तुहद खतर करो यम लिटिगेशन तम करो फ्री ऑफ कास्ट कि सह असली अगर वुमेन्स डे मनावान अमुक मकसद योहे क्या फैसिलिटी हेको जनानन दित योहे सोन मकसद। अम क्या गई फोटो तुल आज बनो वुमेन्स डे मकसद मारूल योहे इस पे हेको एम्पावर कर जनान कित पे हेको सोसाइटी मज एम्पावर कर योहे 8 मार्च बांडीपुरा वतरनस मज बनो श्रीनगरस मज गांधरबलस मज बांडी या बडगामिस मज NGO हब मगर रूरल एरिया बहुत कम कहें कर तवे कोर कोशिश मांगनू सबन इनिशिएटिव तजमुल सबन साइमा जी बुलाई चीफ गेस्ट तो मेन तिमन पन्ने भाषा तक समझाइन 300 जनान समझाइन तिमन वोन अगर प्रॉब्लम वन तुम रबित कर पे बो तिमन बो अगर तिमन घर मज डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल हरासमेंट तुम कर रबित करो तुहद केस फ्री ऑफ कास्ट। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।